جس نے لوگوں پر نعمتیں نازل کی ہیں۔ بی بی فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ لوگ تکبر سے بچ جائیں۔ یہ نماز کس قدر اہمیت ہے نماز کی، دیکھیں بی بی سیدہ سیرت کو دیکھیں، بی بی کے دروازے پہ جا کر بی بی کی سیرت کو دیکھیں کہ بی بی نماز کی اہمیت کس قدر نماز کی فوقیت و اہمیت دیتی ہیں۔ دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد نماز ہے، یہ کھانا پینا، یہ لین دین، یہ معاملات، یہ زندگی کے جتنے وسائل ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا ذریعہ ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہماری زندگی کا مقصد اور دوسرا ہے ہماری زندگی کا ذریعہ۔ یہ لین دین، یہ معاملات، یہ زندگی کا مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت الہی، یہ مقصد انسانی ہے۔ لہذا اگر مقصد اور ذریعہ آپس میں ٹکرا جائیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف سے کام تھا اہم ترین کام اور دوسری طرف سے آواز بلند ہوئی، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، یعنی یہ مقصد ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف انسان کو زندگی کے درپیش مسائل و مشکلات ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے میں کس طرح جاؤں، دوسرے جتنے بھی مسائل ہیں وہ زندگی کا مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ دروازے زہرا سے لیا ہے۔ کیسے لیا ہے؟ اب سنیے، قرآن سے سنیے، اہل بیت کے پیغام سے سنیے، سیدہ زہرا کی سیرت سے سنیے کہ جب دروازے پہ سوالی آ کر سوال کرتا ہے، قرآن نے بھی درج کیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ سورہ دہر ہے جو سیدہ کی عظمت پہ نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سوالی آیا، کہا میں یتیم ہوں، اہل بیت روزہ سے تھے، اٹھا کر سوالی کو دے دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، کہا میں یتیم ہوں، اہل بیت روزہ سے تھے، پانی سے روزہ افطار کیا، کھانا اٹھا کر سوالی کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن سوالی آیا، کہا میں اسیر ہوں، اہل بیت نے اسے اٹھا کر کھانا دے دیا۔ تینوں دن روزے سے تھے، روزے میں کمی نہیں آنے دی، یعنی ایسا نہیں ہے اگر پہلے دن سوالی کو اٹھا دیے تو دوسرے دن روزہ نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے، روزہ دوسرے دن بھی رکھا، سوالی کو خالی نہیں لٹایا، تیسرے دن بھی رکھا، سوالی کو خالی نہیں لٹایا۔ اور یہی الفاظ قرآن نے بھی درج کیے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، ترتیب کیا ہے؟ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین بن کر آیا، یتیم بن کر آیا، اسیر بن کر آیا، یعنی تینوں دن سوالی آتا رہا، اہل بیت کھانا اٹھا کر دیتے رہے۔ یہ سیدہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب زندگی کا مقصد اور ذریعہ آپس میں ٹکرا جائے تو کیا کریں؟ ذریعے کو معطل کر دو، مقصد میں اضافہ کر دو۔ ذریعے کو معطل کر دو۔ آج ہمارے مکتب کے اندر، دوسروں کی نہیں، میں اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں، کتنے نااہل، نافہم، نادان لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی زندگیوں پہ افسوس ہے۔ آپ سیرت سیدہ دیکھو کہ بی بی نے 3 دن تک ذریعے کو معطل کر کے مقصد میں اضافہ کر کے بتایا ہے، خبردار زندگی میں کسی چیز کو اہمیت نہ دو، مقصد الہی کو اہمیت دو۔ اور جب شب جمعہ آتی تھی تو سیرت سیدہ میں ہے، شب جمعہ آتی تھی، مصلی عبادت پہ زہرا کھڑی ہو جاتی تھی، ایک طرف امام حسن کو کھڑا کرتی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کو، اور کھڑا کر کے بشریت کو پیغام دیتی اور فرماتی میرے بیٹو، دوسری ماؤں کے بیٹے بھی رات سو کر گزار دیں، زہرا کے بیٹے بھی سو کر گزار دیں، تو مجھ زہرا میں اور دوسری ماؤں میں فرق کیا رہے گا؟ یہ سیرت زہرا ہے۔
हमने ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा की सीरत को फरामोश कर दिया है। बीबी की सीरत आप सुनिए, असूल काफी के अंदर रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है, जिम्मेदारी से बात करूं कि जब रसूलुल्लाह के रहलत के आखिरी अयाम है तो जिब्रील नाजिल हुए, आखिरी अयाम, आखिरी दिन। कहा या रसूलुल्लाह वही लेकर आया हूं, पैगाम लेकर आया हूं, लेकिन आपके लिए नहीं, आपकी बेटी ज़हरा के लिए लाया हूं। पैगाम क्या है? आप ज़हरा से कहिए कि अल्लाह ने 3 चीजें रखी हैं, आप 3 दुआएं मांगे, खुदा आपकी दुआएं मुस्तजाब करेगा, खुदा आपकी दुआएं रद्द नहीं करेगा, मुस्तजाब करेगा। अब यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ा तक पैगाम पहुंचाया। अब बीबी ने फरमाया कि बाबा जान आप मेरा जिब्रील तक पैगाम पहुंचाइए, यानी खुदा तक पैगाम पहुंचाइए कि मुझे 3 चीजें पसंद हैं। पहली चीज, इन्नी उहिब्बु मिनद दुनिया हिम बितिलावतिल कुरान, मुझे इस दुनिया में तिलावत कुरान पसंद है। ये 3 चीजें मुझे पसंद हैं, मैं ज़हरा इन 3 चीजों से मोहब्बत करती हूं। उन 3 चीजों में पहली चीज क्या है? तिलावत कुरान को महबूब रखती हूं, पसंद रखती हूं। और दूसरी चीज फरमाया बाबा मैं आप जैसे सैयदुल अंबिया के चेहरा की जियारत को पसंद रखती हूं। और तीसरी चीज बीबी फरमाती हैं मैं राह खुदा में खर्च करने को पसंद रखती हूं। और यकीन जानिए ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ने जनाब सैयदा की दुआओं को जरिए मुस्तजाब व कबूलियत करार दिया। पूरी जिंदगी जब तक बीबी जिंदा रही तिलावत कुरान करती रही। आपने सुना होगा चक्की चला रही होती थी तब भी कुरान की तिलावत कर रही होती थी, घर में कोई भी काम कर रही होती बीबी तिलावत। इसी जुमले को रोक कर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमने इस सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को अगर देखें तो जो चीज बीबी पसंद करती है यानी तिलावत कुरान, हम कितना पसंद करते हैं? दिन में कितना कुरान की तिलावत करते हैं, कितना कुरान उठाकर पढ़ते हैं और कितना कुरान के मफाहिम पर गौर करते हैं कि कुरान का पैगाम क्या है हमारी जिंदगियों के लिए। और ये बीबी जब दुनिया से गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था ज़हरा ज़हरा जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा ना तो मेरा वादा हो गया अहले बैत में से सबसे पहले आप मुझे आकर मिलोगी। और तीसरी चीज कि बीबी ने राह खुदा में खर्च किया। आप सोचेंगे बीबी ने क्या कुछ खर्च किया? क्या कुछ नहीं खर्च किया, सब कुछ खर्च कर दिया, सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। वो फिदा कि जो रसूलुल्लाह की तरफ से सैयदा को मिला था, आप सोचें कि जब तक घर में माल आता था, वो पैसा आता था, फिदक का माल आता था, वो कहां जाता था? जब फिदक मौजूद था तो उस वक्त भी ज़हरा के घर में फाका होता था। कहां जाता था? यतीमों में, मिस्कीनों में, बेवाओं में, खुदा के राह में खर्च कर दिया जाता था। हम मोमिनों की अलामत में से यही समझते हैं कि सबसे बड़ा पक्का मोमिन वही है जिसके अकाउंट में पैसा ज्यादा हो, जिसके पास बंगला हो, कोठी हो, जायदादें हो। मगर ज़हरा की सीरत देखिए कि जब सब कुछ था तब भी राह खुदा में खर्च कर देते थे, यानी घर में फाका होता था। और बीबी ने सबसे बड़ी कुर्बानी आप देखें कि राह खुदा में क्या खर्च किया। ये करबला का वाकया, ये करबला में किसकी औलाद कुर्बान हुई? ये हुसैन इब्ने अली, अली अकबर, हजरत अब्बास, अली असगर, हजरत कासिम, इसके अलावा जितने शोहदा हैं, ये करबला में सब कुछ जो खर्च हुआ है ये ज़हरा का सर्फ माल था, ये ज़हरा की कुर्बानियाँ थीं। लेकिन शब शहादत है इसलिए मैं ज़्यादा तूल नहीं दे सकता, चंद जुमले इस मुआज़मा की
दुख और मसाइब के आपके सामने पेश करता हूं कि जब इस बीबी बाबा की वफात के बाद हालत क्या थी। मा ज़ालत बअद वफात अबीहा, बाबा की वफात के बाद थोड़ा अरसा जिंदा रही, थोड़ा अरसा, यानी एक गिने दिन है जो उलमा फरमाते हैं 3 माह 4 माह कितने माह, मखसूस दिन है, मखसूस अयाम है जो बीबी जिंदा रही। हालत क्या होती थी, बाकियतलैन मोताबिरासुन, पेशानी पे पट्टी बंधी हुई होती थी और आंखें बाबा के गम में बरसती रहती थी। सुबह शाम भाभी ये बीबी बाबा के गम में रोती रहती थी। सुबह शाम कोई लम्हा नहीं गुजरता था कि बीबी की आवाज ना आती है सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सिरन लयालिया, या बता ओ मेरा बाबा आप तो दुनिया से चले गए ना, लेकिन ज़हरा की हालत देखें, मैं ज़हरा कितनी मजलूम हो गई हूं, मुझ पे कितने मसाइब आए हैं कि मैं ज़हरा अपने दाएं हाथ से अब तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती। दिन रात बाबा के गम में। बैतुल हुज़्न यानी एक मकाम था जो सैयदा ने मखसूस किया, जिसमें शब रोज बाबा के दुख में रोती थी। एक मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम आए और फरमाया ज़हरा, मुझे लोगों ने कहा है ज़हरा को खबर दें कि या दिन को रोएं या रात को रोएं। बीबी फरमाती हैं या अली आपने मुझे ये पैगाम दिया है, लेकिन सुने मैं आज आखिरी रात की मेहमान हूं, मैं दुनिया से चली जाऊंगी। अली मौला फरमाते हैं ज़हरा आपको कैसे पता है आप दुनिया से चले जाएं। बीबी फरमाती है या अली मैं मुसल्ले पे इबादत करते हुए एक मर्तबा मेरी आंख लग गई है, मैंने ख्वाब में देखा है मेरे बाबा रसूलुल्लाह की जियारत हुई है, जन्नत में एक नूरानी तख्त पे बैठे हैं मेरे बाबा। मैंने रोते हुए बाबा को कहा बाबा मेरी हालत देखें, मेरी कमर झुक गई है, मेरे सर के बाल सफेद। मेरे बाबा फरमाते हैं ज़हरा परेशान न हो, आज रात आप मेरे पास आ जाएंगी, आज रात आप मेरी मेहमान होंगी। अज़ादारों वो दरवाज़ा जिस दरवाजे पे रसूलुल्लाह खड़े होकर एहतराम करते थे, इस्तकबाल करते थे, रसूलुल्लाह के जाने के बाद कुछ थोड़े दिन नहीं गुजरे थे